majestic becomes. It is the majestic becomes. The quality of mercy is not strained. The quality of mercy is not strained. The throne much better than his crown. The throne much better than his crown. His scepter shows the force of temporal power. His scepter shows the force of temporal power. The attribute to A1 majesty. The attribute to A1 majesty. Wherein does it dread and fear of kings? Wherein does it dread and fear of kings? But mercy is above this scepter's way. But mercy is above this scepter's way. The quality of mercy is not strained. The quality of mercy is not strained. It is entered in the heart of kings. It is entered in the heart of kings. It is an attribute to God Himself. It is an attribute to God Himself. And earthly power doth then show like a scars. And earthly power doth then show like a scars. When mercy sees the justice. When mercy sees the justice. The quality of mercy is not strained. The quality of mercy is not strained. Good morning. Sit down. Have you completed your homework? Yes. Yes. Get ready for reading. Yes. Yes. Who is reading the first question? Okay, read it. It is a regular scene. What was regular about the scenes? In a most populated metropolis like Mumbai, the commuter, one who travels to the workplace daily, where more evening times they are hurried to go back home, so they rush to board the trains. If they missed the particular train, they are in trouble and get late to reach their home. So it is a regular scene for those people. No one has time to think about others. Sit down. So next one. Roma Talreja tired to settle into a corner near the door in the train. Was she right in doing this? What would you have done if you were there? No, it is always better to avoid standing near the door. If I were in her place, the first thing I would try to do would be to move into the compartment away from the door. However, it's easier said than done. The trains are so jam-packed that movement is almost impossible, and quite often we expose ourselves to grave dangers. Sit down. Next. There is a girl by the tracks. The voice cried out, whose voice do you think those were? The voice came from the passengers who stood at the door of the train, which was coming from the opposite direction. Next one. Balleshwara was impulsive in taking a decision because there is a girl by tracks. There is a girl by the tracks. Next. The dictionary say callous means unconcerned. In this situation, who do you think were callous towards the accident? The people who saw the scene that Roma had fallen on the tracks, though they had seen. They did not volunteer to help her. They were concerned as callous towards the accident. Yes. Next one. Balleshwara rushed to help the girl. His movement has been described with verbs like showed, identify, two more such verbs, verbal phrases in paragraph 5.
The two more verbal paragraphs are jumped off and landed. Jumped off, landed. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 6 ಇತ್ತಲ್ವಾ? 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ 6 ಜನ ಉತ್ತರ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಓದಿದವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರು ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರು ಓದ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಓದಿಸ್ಬೋದು, ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತವ್ರು ಓದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಪನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. I think 5 is completed. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 6 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 6th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಈಗ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. One is a Roma and another one is a Baleshwar Mishra. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ರೋಮಾ ಅನ್ನುವಂತ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೋಮಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ? How old was he? 21. She was 21 years old. In the same way, Baleshwar was 20 years old. So are they in the same train? No, they are not in the same train. She is the one train and he is the another train. It is the opposite of the Roma train. Now Roma was fallen out of the train. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ರೋಮಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? She has to fallen out of the train. She has jumped between the women. Somebody has pushed her. ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. She has to fallen out of the track. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಯಾರು? ಸೇಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೀನ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಡೋರ್. ಆ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಜನಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಬಲೇಶ್ವರ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ರೋಮಾ. ರೋಮನಿಗೆ ಅವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But he has to see and he and other passengers cried out, there is a girl by the tracks. So ಯಾವಾಗ ಆ ರೀತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂತು, he has to help Roma. ರೋಮನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು. And he has to call all the passengers, those who are in the track. ಆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಕರ್ದ. let's help her ಅಂತ. But can they come? No. They should not come voluntarily. ಯಾರನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜಂಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜಂಪ್ ದ ಟ್ರೈನ್? ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ರೋಮಾ. ರೋಮಾನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು 5ವರೆಗೂ ಓದಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 6th ಅಲ್ಲಿ. Baleshwar was so far away from Roma. He couldn't see her. I hope I am not too late, he thought, gasping for breath. After running for several minutes, he found her sprawled by the side of the tracks. Bahanji, ab theek hai? He asked, sister, are you okay? But there was no response and no help in sight. They were alone somewhere between 2 stations. 5 kilometers apart in Thane district, which borders Mumbai. So, ಈಗ Baleshwar, he has to jump off the moving train. Moving train ಅನ್ನ ಯಾರು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Baleshwar ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ವಿದಿನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವನು ಬಂದಂತ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಕಾಣ್ದಂಗ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. Baleshwar was so far away from Roma. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲನ್. ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜಂಪ್ ಆಫ್. ಇವನು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅವಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳ. ವಿದಿನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು? ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಳು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಇವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇರ್ ಶಿ ವಾಸ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ರೋಮಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ
ಕಂಡಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ರೋಮಾ. ರೋಮಾನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬಿದ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ದ, ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತು. ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಇಳಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೋಮಾನಿಂದ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ, ಸೋ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಸೋ ಫಾರ್ ಅವೇ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಸೊ ನಾನು ಅವನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಸಿ ಹರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ನೋಡಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಾನೆ? ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್. Who is the speaker of this line? Baleshwar. To whom did he say? Roma. ಅಲ್ಲಿ ರೋಮ ಏನಾಗ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾಳ? ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದವನು? He has to say himself. ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ? When he has to jump that train and he was standing near the track. So when he has not seen the Roma ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ರೋಮಾ ವಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್. ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಅವಳು ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಬಿದ್ದ ವಿದಿನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ನಾನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಜಂಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Baleshwar is the speaker and it was said to himself, not herself. ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He thought, gasping for breath. ನೋಡಿ, ತಾನು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಶಿ ಕುಡಂಟ್ see. ಅವಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಹಾಗಾಗಿ he has taken long breath after running for several minutes. ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿ ರೋಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್, ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಟ್ರೈನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, he has moving several minutes. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಅವಳು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಲಲ್ವಾ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, he was moving, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, he was running for several minutes. He found her. ಆ ಬಿದ್ದ ಜಾಗ, ಅವನೇನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಇಳಿದು ಅವಳೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಲಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he is running towards that direction. ಹೋದ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ he has to reach that place. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿದ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಡ್ರು ಅವನಿಗೆ? ರೋಮ ಕಂಡು. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರು ರೋಮ? he found her sprawl by the side of the tracks. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಹರ್? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಹರ್? ಎಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಕಂಡ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ? he found her sprawl by the side of the tracks. ಆ ಸೈಡಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ದ. ಸೊ ವೆನ್ he has to seen her, ಅವಳು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ರೋಮಾನನ ಇವನು ಬಲೇಶ್ವರ್ ನೋಡ್ತಾನೋ, he was shocked. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಹನ್ಜಿ ಆಪ್ ಠೀಕ್ ಹೇ. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇದು? ಹಿಂದಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡುವಂತವ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಂಚಾಪುರ ಅಥವಾ ತುತ್ತಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಅವರವರ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು? ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? ಬೆಹಂಜಿ. ಬೆಹಂಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. So when he has seen the Roma in the by the tracks, he has to told her, "Behanji, aap theek hai, sister, are you okay?" ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅವನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ಕರೆದ? ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬೆಹನ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಮಾತಾಡ್ಸಿದ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹುಡುಗಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಏನೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವನು? 20 years old boy. When he has to see Roma, she was 21 years old girl. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ನೋ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಭಾವನೆ ಏನು? ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಏನು ಯಾವುದೇ ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ when he was seen that, ಅವಳು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತ ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಂದ್ರೆ ಬೆಹನ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಬೆಹನ್ಜಿ ಆಪ್ ಟೀಕ್ ಹೈ, ಆರ್ ಯು ಓಕೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಆಸ್ಕ್, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ? ಬಲೇಶ್ವರ್. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ? ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೈಟ್? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತ? ಯಾಕೆ? ಅವಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್. ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ಲು ಅವಳು? ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ತಾನಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ ನಿಂತಿರೋ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಶ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ತಳ್ಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ? ತಳ್ಳಿ ಬಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾರ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟ್ರೈನ್. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಬಹುದಾ? ಎಚ್ಚರ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಬೆಹನ್ಜಿ, ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಷ್ಟು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಒಳಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೈಟ್. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್, ನೋಡಿ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗಲ್ವಾ? SITE ಸೈಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. SIGHT ಸೈಟ್ ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? SITE ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೌದಾ? ಮೈ ಫಾದರ್ ಗಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸೈಟ್. ಈ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಈ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಅಥವಾ ನೋಡೋದು, ದೃಶ್ಯ. ಮೈ ಫಾದರ್ ಬಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸೈಟ್ ಇನ್ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ. ಯಾವ ಸೈಟ್ ಇದು? SITE ಸೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ನೀವು ಆಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಬಟ್ SIGHT ಸೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೃಶ್ಯ, ನೋಟ, ಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸನ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಸೈಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಟ್, ದೃಶ್ಯ, ನೋಟ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೈಟ್. when you see the sunrise or sunset, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದನ್ನ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ, ವಾವ್ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೈಟ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇದು ಸೈಟ್. ಈ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ. ಈ ವರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನ, ಸ್ಥಳ. ಈ ಸೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೃಶ್ಯ ಆರ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಹಾರಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ when he was seeing that site, ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ? ಈ ಸೈಟ್, ಈ ಸೈಟ್ ಹೌದಾ? ರೋಮಾ ಬಿದ್ದಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ, ರೋಮಾ ಬಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತ ಅವನಿಗೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಟ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಡೂ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹಿ ಡೂ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ they were alone somewhere between 2 kilometers. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. they were alone. ರೋಮಾ ಇದ್ದಾಳೆ, she has not
ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಚ್ಚರ ಇದೆ, ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ? 5 kilometers from one station to another station. Nobody is helper. ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಲ್ಲ. They were alone somewhere between two stations 5 kilometers apart in ಥಾಣೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹೇಗೆ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಥಾಣೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಆ ಥಾಣೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 5 kilometers ಇದೆ. ಸೊ ಆ 5 kilometers ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವಳ? ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮುಂಬೈ. ಸೊ ಅದು ಏನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆಹಳ್ಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕು. ಹೌದಾ? ನಿಯರ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಥಾಣೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂಬೈನ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ಒಂದು ಸಿಟಿಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು? ಥಾಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳು ಸಿಗುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ಬಾರ್ಡರ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಳು ಅವನನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೌದಾ? ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮ್ಕಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೋಮಾ ಬಲೇಶ್ವರನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬಲೇಶ್ವರ ರೋಮನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬಲೇಶ್ವರ ರೋಮನನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕುಡಂಟ್ ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಬಲೇಶ್ವರ ಕುಡ್ ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ರಾಕ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಕುಡ್ ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್. ಏನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀರು ಹರಿತದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ದ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್. ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದಲ್ವಾ ಅವಳು, ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಆಯ್ತು, ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಯಿಂಗ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್. ನೋಡಿ, ತನಗ್ ತಾನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರೇ ಮಾಡಕಂತ. ಸೇಯಿಂಗ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್. ತನಗ್ ತಾನೇ, ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡು. ಹೌದಾ? ನಾವ್ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವಾ? ಬಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ ವುಡ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಹರ್. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ದ? ರೋಮಾನಿಗಾಗಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೇ. ನೋಡಿ, ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಸೇಯಿಂಗ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ he lifted 5 foot to 50 kilo. ನೋಡಿ, ರೋಮ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ರೋಮಾನ್ ಏಜ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ 5.2 feet ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ? 50 kg ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಚಿತ್ರಣ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 21 years old girl and 5.2 inches height with ನನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ್ಡ and 50 kg weight. ಅವಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎತ್ಕೊಂಡವಳನ್ನ. ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ವಾ? ಬಿದ್ದವಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ತಗೊಂಡವನ. ಹಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್. ಎತ್ಕೊಂಡ. ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 foot 2 inches and how ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 ವೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರೋಮಾ ಜಿಂಜರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ? ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ವಿತ್ ಜಿಂಜರ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಜಿಂಜರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಶಿ ಮೆಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಮಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡವನು? ಜಿಂಜರ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದು ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಅವಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೇ ಔಟ್. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ರೋಡ್
ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕನೆ ರೋಡ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೌಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರೋಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಹೋದ. ಹಿ ಕ್ರಾಸ್ ಥ್ರೋ ಸಮ್ ಶ್ರಬರಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿಂದ ಅವ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬರೀ ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಕಾಡಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಡು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಅವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಥ್ರೋ ಸಮ್ ಶ್ರಬರಿ. ಶ್ರಬರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿನ ಇದು ಕಂಟಿಗಳಿರುವಂತದ್ದು, ಫೆನ್ಸ್ ಗಳಿರೋದು ಎಲ್ಲ, ಏನು ಪೊದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು, ಆ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಾಗವಾದ ರೋಡಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸರಾಗವಾದಂತ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಶ್ರಬರಿನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದ ರೋಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದ ರೋಡ್. ರೋಡ್ ಕಾಣೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರಬರಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಗುಡ್ಡ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊಂಪೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ವೆನ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದ ರೋಡ್. ಸೊ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ಹಿ ಇಂಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಡ್ರೋವ್ ಬೈ. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ರೋಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹರ್. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, those who are moving the road on so many vehicles are moving. ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಡ್ರೈವರ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವಳಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ. ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್. ವಾಸ್ ಹಿ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟರ್? ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ಹೌ ಕೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ವಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ಇಂಪ್ಲೋಡ್. ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಪ್ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಗ್ ಮಾಡೋದು. ಹೆಂಗ್ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೆಗ್ ಅಥವಾ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣನೇ ಅವಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನೋಡಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹರ್ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ he is not knowing who is she. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೋಟಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, he has to request them, he has to beg them. ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹೌ he was a kind person. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಬಲೇಶ್ವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ವೆಹಿಕಲ್? ನೋ. ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಒಬ್ರು ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೋಗಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಮಾತಾಡಿ. ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. he has to reach that place and taking her. ಅವಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು he was standing near the road ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. so many vehicles are moving there. ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೈವರ್ ಗಳನ್ನು he has to request. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅವಳನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್? ನೋ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್, ನೀವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಓಡೋಗಿದ್ರೆ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ? ಅವನ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಅವನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೋ ತನಕ ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಹುದು? ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಡೂ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದೇ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಯು ವಿಲ್ ದೇ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಫರ್? ಹೇಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆಗಿರೋ ಪಾಠನ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಯು ಈಸ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ